लखीमपुर मैटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ और वो बड़ा क्लीयर है, साफ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ये कहता है कि जी तुसी ठीक ढंग नाल पीड़ित परिवारों को सुनिया नहीं। तो ये गल जी है सिद्ध करती है कि किते ना किते उस जांच नूं वो साडे लड़न वाले साडे वकीलों नूं साडे सिस्टम नूं प्रभावित किया जा रहा है। साडी लड़ाई ये है कि जिन्ना चिर अजय मिश्रा टैणी अपनी पदवी ते बैठा है उन्नी देर तक ये इस तरह प्रभावित करते रहेंगे। और पिछले दिनों तुसीं देखिया है 2 गवाहां नूं इन्हां ने बुरी तरह कुटमार की, उन्हां दे सिर पाड़े। ये तो यह सिद्ध होंदा कि इन्हां दोवां बाप बेटियां दा जेल तो बाहर रहना उन्हां साडे गवाहां लई गवाहां दे परिवारां लई अति घातक है। नाल दी नाल उन्हां परिवारां नूं सेफ्टी किवें दित्ती जाए, ये सारियां गल्लां विचारन वास्ते असीं मतलब लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। अब 17 मई को किसान चंडीगढ़ में रोष प्रदर्शन करेंगे और साथ ही किसानों का वफद लखीमपुर खेड़ी भी जाएगा। ये फैसला लुधियाना में हुई संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग के बाद लिया गया है। किसानों का कहना है कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही, जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक संघर्ष इसी प्रकार जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चे की लुधियाने दे विच मीटिंग हुई, जिस विच प्रधानगी मंडल दे विच मैं हरिंदर सिंह लखोवाल, बलवंत सिंह बराम के, गुरबख्श सिंह बरनाला तिन्ना ने अज मीटिंग की जिहड़ी आ प्रधानगी की आ। उहदे विच जिहड़े ने मुद्दे विचारे गए ने। जिहड़ा पहला मुद्दा लखीमपुर खीरी जिहड़ी घटना हुई आ उहदा जिहदा सानू इंसाफ नहीं मिलिया, उहदे लई SKM ने फैसला किया 4 मई नूं असीं इत्थों सारियां जथेबंदियां गड्डियां लैके सवेरे तुरांगियां ते असीं 8 बजे हरियाणे दे विच KMP दे कोल इकट्ठे होवांगे। उत्थों असीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, UP दे किसान सवेरे 9 बजे तुर के शाम दे रात दे बजे तक 8-9 बजे तक लखीमपुर खीरी पहुँच जावांगे। दूसरे दिन असीं 5 मई नूं उत्थे जिहड़े पीड़ित परिवार ने उन्हां दे नाल मुलाकात करांगे, उन्हां दा दुख सुख सुणांगे। फिर असीं कोशिश करांगे प्रशासन तो भी वो की कर रही है उन्हां प्रशासन नूं भी मिलांगे। इस तरह के प्रोग्राम लैके जिहड़ा SKM ने ये अज मीटिंग की है तो प्रोग्राम बनाया। उहदे सारियां जथेबंदियां की ड्यूटी लाई आ भी असीं इकट्ठे होके इत्थे 4 मई तो चलांगे तो 5 मई नूं उत्थे पहुँचांगे। उस तो बाद अगला प्रोग्राम उत्थे बनूगा भी किन्नी तरीक नूं वापस आउणा। मीटिंगां करन तो बाद साडा जिहड़ा यह प्रोग्राम बनूगा। तो दूसरा जिहड़ा एजेंडा हैगा अज दा 17 मई वाला वो गुरबख्श सिंह जी दसणगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि मुमकिन है जो हालात बने होए साथ देवांगे मुआवजा भी ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 5000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। 1500 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ कहता ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ 1500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ 5000 ਮੰਗਿਆ, ਚੱਲ 500-700 ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਕਰਨ, ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਬਿਜਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 8 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ
ਵੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ 8 ਤੋਂ 10 ਕੁਆਂਟਲ ਘਟਿਆ, ਸਾਡਾ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ 10,000 ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਝਾੜ ਦੇ ਮਗਰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ। ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 17 ਮਈ ਰੱਖਤੀ ਆ। 17 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ MSP ਦੀ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੀਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੀਜਣੀ ਆ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ 4 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 7 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਲ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਨੇ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, 7-8 ਦਿਨ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨੇ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਕੱਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ SKM ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਮਈ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਂਸਪਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਂਸਪਤੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ MSP ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਛਾ ਲਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਮੂੰਗੀ, ਬਾਂਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾਮ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਵੀਂ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ SKM ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50,000 ਜਾਂ 90,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1.5 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਸੰਦ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਸੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮੈਟਰ ਦੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ 2 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਪ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ 5 ਤਰੀਕ ਆ ਸਾਡੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲੀ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕਡ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲੜੇ ਆ, SKM ਦੇ ਹੋਕੇ ਤੇ ਲੜੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਹੋਕੇ ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੇਤ ਬੰਨੇ ਲੜੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹਾ ਮਰਿਆ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਔਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਗਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੂੰ 10 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ 17 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਆ ਮਤਲਬ ਧਰਨੇ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਨ ਦੇ ਜੂਨੀ ਸਰਕੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾਵਾਂਗੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਵੇਂ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਣਕ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ 'ਚ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ ਬੋਨਸ ਮਿਲੂਗਾ ਬਾਈ ਐਕਸਟਰਾ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਜ ਏ ਇੰਟਰਸਟ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਭਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸੈਲੋ 'ਚ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਕਿ नहीं हैगी, आने वाले पता लग जाएगा। बता दें कि लखीमपुर खेड़ी में हुए हादसे के दौरान 4 किसानों की मौत हुई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना के लिए जिम्मेदार आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी।